गुरुजी प्रणाम। प्रणाम आज्ञा प्रणाम। प्रथम आपको बहुत सारा धन्यवाद कहीं बहुत सारा डाउट थिला, बहुत सारा क्वेश्चन थिला, मन भीतर बहुत सारा जिज्ञासा भी थिला, बहुत किसी जिनस पाइबा को आउ सतरे मु आपन को पाई कि बहुत धन्य मने करूची। ठीक अच्छे। बहुत सारा मोर डाउट भी क्लियर अछि। तो आज रो मोर क्वेश्चन गुरुजी होची, आमे आध्यात्मिक रे सुनी थाउ जदि आमे साधन मार्ग को आचरण करिबा, आध्यात्मिक को आचरण करिबा, आमे जन्म मृत्यु बंधन रु मुक्त होई जिबा, अजरत्व अमरत्व को प्राप्त करिबा। जदियो यह सत्य, आमे जदियो ए संसार को देखुचे, ए संसार को आमे गभीर भाव रे परखुचे, ए संसार रे आज जाए केही भी बंची नाहांती। अनेक साधु संत, अनेक साधक जिए भी मुक्ति प्राप्त करिसंती, मोक्ष प्राप्त करिसंती, सेमितिका साधु संत साधक भी मध्य एठे मृत्युवरण करिसंती। ताहले आमे केमिति कहि परिबा जे आमे अजरत्व अमरत्व को प्राप्त करिबा? तात्पर्य मृत्युर अर्थ कौन? साधना मार्ग को आचरण करी मृत्यु को जने साधक केमिति जीति परिबो आ मृत्युंजय केमिति हेई परिबो? सुंदर, बहुत गभीर प्रश्न। सर्वप्रथम मु कहि रखुची आजिर ए चर्चा को जहां भितर योग्यता थिबो से माने बुझी पारिबे, ग्रहण करि पारिबे। योग्यतार तात्पर्य जे शास्त्र पढ़िथिबे, सत्संग करिथिबे, ब्रह्म ज्ञानर ए मार्ग रे थिबे, तांको भितर जदि आधार थिबो से माने बुझी पारिबे। नचेत से माने या भाबिबे आडु साडु गप कहउसंती, माने जस्ट ब्रेन वॉश करसंती, बाबा साधुंकर किछि काम न थाई एंती गपु थांती, ए परिका ये चर्चा को हेला कर देबे। जहार योग्यता थिबो निश्चय से स्वीकार करिवे, बुझी पारिबे ए गभीर चर्चा को। देखो तो आज प्रश्न आप पचारे मृत्यु कौन? आध्यात्मिकता को आचरण कले जड़े केमती अजरत्व अमरत्व अमृतत्व को प्राप्त करेंगे, माने जड़े केमती अमर हो जिबे। समाज को देखिले तो केते साधु संत, केते सज्जन, केते ब्रह्मानुभूति करिथिबा शरीर आसीसंती, देहांत हो जाइसंती। ताहले आमे केमती अमर हबा? इठी ए कथार गभीरता को जदि आमे परखिबा, बुझिबा, भगवत गीता रे अनेक थर आमे कथा को पढ़ीचे, उपनिषद माध्यम भी आमे कथा को चर्चा हिंचे। मु देह नुहे मु देही, मु शरीर नुहे मु आत्मा। जेतरे मु को असली मु को मु चिन्हि जीवी, से स्तर रे पहुंचिले मु बुझी पारिबी मु अमर, मु अजर, मु अविनाशी। किंतु से स्तर रे पहुंचीबा जाए एबे जो स्तर रे आमे अच्छे, ए स्तर रु हमको गोटे गोटे जिनिस को तर्जमा करी बुझिबार आवश्यक अछि, तर्जमा करी बुझिबार आवश्यक अछि। मु एबे प्राथमिक दशारे जे पर्यंत जने साधक सिद्धि प्राप्त करि नथांती, तांको मन रे एपरिका सब प्रश्न उठुथाय। से प्रश्न उठिबार कारण कौन? निजको देह मानि थांती, निजको शरीर मानि थांती, निजको शरीर मानि थांती, आ शरीर सांगेरे ही संसार को तुलना करी देखु थांती। आमे देखुचे जने शरीर कथाबार्ता होसंती, तांको संगे हमर संपर्क अछि। आमे गोटे बंधु रूप रे, गोटे पड़िशा रूप रे, गोटे समाज रूप रे आमे चलुचे। हठात से शरीर देहांत ही जाउची, आमे कहूचे से भाईना से मैडम देहांत ही गले, पळेले, तांको आमे देखुचे पोड़ी दउचे, पोती दउचे। तो आमे से सब जिनस को देखिकरी, से सब ज्ञानर आधार रे आमे परखुचे। आ मृत्यु प्रति डर भी रखुचे, मृत्यु प्रति भयभीत भी होचे। तो इठी जदि आमे गोटे कथा को परखिबा, मृत्यु कहार होची? शरीर होची। ए गभीर कथा को जदि आमे परखिबा, मृत्यु शरीर को होची। अच्छा, द्वितीय आमे आउ जदि आउ टिके गभीर भाव में परखिबा, शरीर केतेटा अछि? आमे आध्यात्मिकतार कथा को चर्चा हिंतले बुझितले, शरीर तीनिटा शरीर अछि। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। अच्छा, एक कथा को विवेक हिंकरे परखिबे, सामान्य ज्ञान को त्याग करी, निजर विवेक को जागृत करी, शरीर इंद्रिय मन को नियंत्रण करिकरी कथा को एकाग्र चित्तर बुझिले बुझिपारे। तीनिटा शरीर अच्छी, स्थूल शरीर, द्वितीय है सूक्ष्म शरीर, तृतीय है कारण शरीर। स्थूल शरीर अंत को, स्थूल शरीर जो शिथिल हो जाऊँच, स्थूल शरीर जो चालुनी बुलुनी स्थिर हो जाऊँच,
କିମ୍ବା ସେ ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୋଡ଼ି ଦଉଛେ ପୋତି ଦଉଛେ ଆମେ କହୁଛେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ବୁଝିବା, ଏ ସମାଜରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ କିଛି ଶରୀର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗି ନହେଲେ ବ୍ରେନ୍ ହେମରାଇଜ୍ ହେଇକରି ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖିଛେ ବହୁତ ଶରୀର କୋମା ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି। କୋମା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ସେ ଶରୀର ଶୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶିଥିଳ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଶରୀର ପଡ଼ିକିରି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଯେଉଁ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଛେ ସେଠି ଯେଉଁ ସେ ଶିଥିଳ ଅବସ୍ଥାରେ କୋମା ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଛେ, ସେ ଦୁଇଟା ଏକ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ କି? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଉ ଟିକେ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ଆମେ କହିବା ସେଠି ହାର୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି, ବ୍ରେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି। ହାର୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ତ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି, ହାର୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି, ମାନେ ସେ ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପରିଚାଳନା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶରୀର ଜୀବିତ ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ହାର୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି, ବ୍ରେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପରଖିବା। ହାର୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି ବୋଲିକି ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛେ, କେମିତି ବୁଝୁଛେ? ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନେଇକରି, ମନକୁ ନେଇକରି, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକରି। ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଥିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଆଜ୍ଞା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଟା ବଡି, ଯେଉଁଟା ସପ୍ତ ଧାତୁରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ଆକୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କହୁଛେ। ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଆମେ କୋମା ଅବସ୍ଥାରେ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡୁଛେ କୁହନ୍ତୁ, ଶରୀର ସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛି। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କ'ଣ? ବିଚାର, ଚିନ୍ତା, ଚିନ୍ତନ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର, ଏସବୁ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ଆଧାରରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ପରଖୁଛେ। କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ବିଚାର। ଆମେ କିଛି ଅନୁଭବ କଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲୁଥିଲା ବୁଲୁଥିଲା, ସେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ଟିକେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରିଦେଲେ, ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ, ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ସେ ଶରୀରକୁ ଆମେ ନେଇକରି କ୍ରିମେସନ୍ କଲେ, ତାକୁ ଜଳେଇ ଦେଲେ, ଆମେ ପୋତି ଦେଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ବିଚାର, ଏସବୁ ବିଚାର କେମିତି ଆସୁଛି? ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି। ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ, ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ, ଏସବୁ ମନର ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ, ମନର ସ୍ତରରେ ଭାବୁଛେ, ପରଖୁଛେ। ତ ସେ ମନକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ଆଚ୍ଛା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଯଦି ଆମେ ପରଖିବା, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ବ୍ରେନ୍ ହେମରାଇଜ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁନି, ବ୍ରେନ୍ରେ କିଛି ମେମୋରି ନାହିଁ, ମେମୋରି ପ୍ଲେ ହେଉନି, ସେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପଡ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ନୋଜଲ ଫିଡ୍ ଦେଲେ ଡାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି, ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଚାଲିଛି, ବ୍ରେନ୍ରେ ମେମୋରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ହେଇନି, ଆମେ କହିବା ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ହେଇନି। ତ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ମେମୋରିଲେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରେନ୍ର କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମେ ପରଖିବା, ସେଠି ମନ ବି ନାହିଁ, ମନ ବି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଯଦି ମନ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେଠି ମୁଁ ଅଛି କି? ମୁଁ ନାହିଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ କଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସହଜ ଭାଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବା, ସରଳ ରୂପରେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ରାତିରେ ଆମେ ଶୋଇ ପଡୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡୁଛେ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛେ, ଗାଢ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାକୁ। ଗାଢ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ଅବସ୍ଥା ନୁହଁ କି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇ ପଡୁଛେ, କିଛି ବିଚାର ନାହିଁ, ମନ ମୌନ ହେଇଯାଉଛି। ମନ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ମନରେ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ ଅଛି, ମନରେ ବିଚାର ଅଛି, ମନରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଅଛି, ମନ ଅଛି। ତ ମନକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ପରଖୁଛେ ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମ, ଦେହ, କାରଣ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ଭାଷା, ଯାହାବି ଯାହାବି ଆମେ ପରଖୁଛେ, ମନ ଅଛି ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ମନ ନାହିଁ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ, ମନ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ଯେଉଁ ଆମେ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇ ପଡୁଛେ, ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇ ପଡୁଛେ, ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ପରଖିବା, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ବ୍ରେନ୍ ହେମରାଇଜ୍ ଅବସ୍ଥା କହୁଥିଲେ, ସେଇ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ରହୁନି କି? କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ, କୌଣସି ବିକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ, ନା ଆମେ ଜାଗୃତ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛେ, ନା ସ୍ୱପ୍ନ ରୂପକ ସଂସାର ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ପରଖିବା, ମୁଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ନାହିଁ କହିପାରିବିନି।
ମୁଁ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ଅଛି କେମିତି ଅଛି? ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ମୁଁ ନିର୍ମଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମାହିତ ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମନ ଯୋଡି ହେଇନି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବିଚାର ଯୋଡି ହେଇନି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମେ ପରଖିବା, ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଅସଲି ମୁଁ ଅଛି, ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି, ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଏଇଟା କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ କଥା ନୁହଁ, ମିଷ୍ଟିକାଲ ବିଲିଭ୍ ନୁହଁ, ଆମେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ, ଏଟା ଅନୁଭବର କଥା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତିନିଟା ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ବି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହଉନି, ମୁଁ ରହୁଛି। ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ, ଆମେ ଯଦି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକିରି କୋମା ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶିଥିଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଅବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରୂପକ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର ରୂପକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଇଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି। ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରହୁଛି, ମୁଁ ଅଛି। ତ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧକ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇକିରି, ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଥାଇକିରି, ମନର ସମାଧି ଅବସ୍ଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବେ, ନିଜର ସତ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମାହିତ ହେଇଯିବେ, ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ବୁଝିପାରିବେ, ନାଇଁ ଠିକ କଥା, ମୁଁ ଥିଲି, ମୁଁ ଅଛି, ରହିବି। ମୁଁ ଜାଗୃତ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଧାର ରୂପରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯିଏ ଅସଲି ମୁଁ ନା ଶୋଉଛି, ନା ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛି, ନା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ନା ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ଗୀତାରେ ଆମେ ପଢିଛେ, ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା। ଆତ୍ମାର ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ବୃଦ୍ଧ ବି ହଉନି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦର ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡକ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଷଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରରେ ବି ଆମେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିଥିଲେ। ୟତାଦୃଶ୍ୟମ୍ ଆଗ୍ରାହ୍ୟମ୍ ଆଗୋତ୍ରମ୍ ଆବର୍ଣ୍ଣମ୍ ଆଚକ୍ଷୁଷୋତ୍ରମ୍ ତଦପାଣିପାଦମ୍ ନିତ୍ୟಂ ବିଭୁಂ ସର୍ବଗତಂ ସୁସୂକ୍ଷ୍ମମ୍ ତଦ୍ବ୍ୟାୟମ୍ ୟଦ୍ଭୂତୟୋନି ପରିପଶ୍ୟନ୍ତି ଧୀରା। ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ୟତାଦୃଶ୍ୟମ୍ ଆଗ୍ରାହ୍ୟମ୍ ଆଗୋତ୍ରମ୍। ଆଗୋତ୍ରମ୍, ଆଗୋତ୍ରମ୍ ମାନେ ଯାହାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ତାର ଗୋତ୍ର ନାହିଁ। ଦେହର ଗୋତ୍ର ଅଛି, ଆମେ ମାନିଛେ। ଗୋତ୍ର ବି ଏମିତି ତ ଆମେ ଯଦି ତତ୍ଵରେ ଦେଖିବା, ତତ୍ଵଦର୍ଶୀ ହେଇକି ଦେଖିବା, ଦେହକୁ ଆମେ ଗୋତ୍ରରେ, ଜାତିରେ, ଧର୍ମରେ ମାନିଛେ। କିନ୍ତୁ ଦେହର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚଭୂତ ତତ୍ଵ ସ୍ତରରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାନିଛେ, ମାନିବାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ପରଖିବା, ଏ ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ବୁଝାଉଛି ଅଗୋତ୍ରମ୍। ଅଗୋତ୍ରମ୍ ମାନେ ମୋର ଜନ୍ମ ହୁଏନି, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏନି। ଯାହାର ଜନ୍ମ ହିଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହବ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମା ଅଜନ୍ମ ଶକ୍ତି, ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ, ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ, ଆତ୍ମାର ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ବୃଦ୍ଧ ହୁଏନି, ଆତ୍ମା ସନାତନ। ତେଣୁକରି ଯାହାର ଜନ୍ମ ହିଁ ନାହିଁ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହବ? ମୃତ୍ୟୁ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏବେ ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ, ଯିଏ ବି ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଶୁଣୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, କ'ଣ ଏସବୁ ଏମିତିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗପ କହୁଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇନସିଡେଣ୍ଟରେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିକିରି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ହଉନାହାନ୍ତି କେମିତି? ମୃତ୍ୟୁ କାହାର ହେଉଛି? ଦେହର ହେଉଛି, ଶରୀରର ହେଉଛି। ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ପଞ୍ଚଭୂତ ଆକାର ଆକୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଏ ପ୍ରପଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ପଞ୍ଚଭୂତର ଆଧାର ରୂପରେ ମୁଁ ଅଛି। ଯେଉଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଥିଲେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ସୁସୂକ୍ଷ୍ମମ୍। ସୁସୂକ୍ଷ୍ମମ୍ ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ମୁଁ ପଞ୍ଚଭୂତର ଆଧାର ରୂପରେ ଏଠି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେହ ମାନିଛି। ନିଜକୁ ଯେହେତୁ ଦେହ ମାନିଛି, ଦେହ ରୂପରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ପରଖୁଛି, ଦେହର ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଭାବୁଛି, ଦେହର ଅନ୍ତକୁ ନିଜର ଅନ୍ତ ମାନିଛି, ଏପରିକା ମୁଁ ମାନିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଓର ଷ୍ଟେଟକୁ ଯିବି, ଆତ୍ମତତ୍ଵରେ ଉପନୀତ ହେଇକିରି, ସମାହିତ ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଅସଲି ମୁଁକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି,
से स्तर को गले मु बुझीपारि मु अजर मु अमर मु अविनाशी। तो यहाँ जो अमृत अमृत माने अजरत्व अमृतत्व कथा आप पचारे यहाँ साधनार सेतिकी अग्रसीमा को जिते जड़े साधक जीवे जिते स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ऊर्ध्व को जीवे जागृत स्वप्न सुसुप्तिर ऊर्ध्वे जो तुरीय अवस्था को जड़े साधक अनुभव करेंगे जड़े साधक जिते मु देह नुह देही मु शरीर नुहे आत्मा ये आत्मा तत्व को जड़े जिते अनुभव करेंगे से स्थिति की जाएंगे से बुझीपारे मु शरीर नुहे मु आत्मा आ मु अजर मु अमर मु अविनाशी। तो आम जो परखुचे अनेक साधु सन्त आसीसंती अंत ही जाइसंती। देखो आत्मा को बुझापी आमको भीतर को जावाक पड़ो भीतर को आत्मार चेर आत्मार मूल आत्मार तत्व आत्मार असली पदार्थ भितर अच्छी भितर बाहर नुह बाहर आम जो कहचे अनेक शरीर अंत ही जाइसंती आम से शरीर को देखुचे शरीर जन्म मृत्यु संसार ये सब कौन ज्ञानर स्तर में अच्छी मनर स्तर में अच्छी मन सूक्ष्म शरीर मन रे आम जहाँ अनुभव करें आम जहाँ देखुचे किंतु से मनर आधार किए से मन को किए परखुची मु परखुची निश्चय मन को मु परखुची मन रे मोर मृत्यु हुए कि एक चिंताधारा आसला एटा गोटे विचार ए विचार को निश्चय मु देखी आत्मारूपक द्रष्टा भाव रे साक्षी भाव रे मनटा मनर ऊर्ध्वे थी मु निश्चय ए प्रश्न को ये मनर वृत्ति को मु परखिली सर्वप्रथमे विचार मन रे आसला से मनर विचार को मु परखिली एबे मु से विचार को बुझिया निरिध्यासन करुच्ची किंतु मु विचार नुहे मु विचारर आधार मु प्राणर आधार मु आत्मा। तो जो शरीर देहांत हो गला आम कहचे ये सब आम देह को देखुचे आम मनर स्तर रे परखुचे आम शरीर स्तर रे परखुचे किंतु शरीर इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार ऊर्ध्वे मु अच्छी जो असली मु जिते से मु को जड़े साधक चिन्ह था जिते से मु को जड़े साधक ब्रह्मज्ञान माध्यम गुरु संपर्क रे आसी ज्ञान रे जिते स्पष्ट हो जाती ध्यान रे जिते सिद्धि प्राप्त करके तुरीय स्थिति की जाइए अनुभव कर दियंती अनुभव करने पूर्व भी ज्ञान रे टिके टिके त्रुटि रही पारे टिके टिके मन रे संदेह आसी पारे ना सत कथा कहते हेले ये कथा कौन जाए युक्तियुक्त ये कथा कौन जाए सत्य ना 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 मनीष तो मरुंट मरु ना कि फेर आउ थे देह को परखुचे फेर आउ थे विचार को परखुचे किंतु आम देह नुहे मन नुहे बुद्धि चित्त अहंकार नुहे मु हेले आत्मा मु हेले ब्रह्म मो माध्यम मन मनन करुच्ची मो माध्यम प्राण जीवित अच्छी मो माध्यम इंद्रिय ए भौतिक संसार को देखुंती मो माध्यम कहीपर मु देखुची कहीपर मु दृश्य आधार मु इंद्रियंकर आधार मु मनर आधार मु प्राणर आधार मु संसार आधार जो आम ओलटा यात्रा करवा असली मु पाखे पहुँचवा निजर नित्य पदार्थ को निजर सत्य को निजर आत्मा तत्व को चिन्हवा से चिन्हवा पर से मु को जानिबा पर आमे बुझी परिबा मु अजर मु अमर मु अविनाशी। एटा प्रैक्टिकल कथा आदर किछि भाबिबार आवश्यक नाही आदर किछि मानिबार आवश्यक नाही ये सब आम प्रतिदिन अनुभव करुचे प्रतिदिन शयन अवस्था को जिते जाऊचे देह मनर मृत्यु होउची किंतु मु थिली मु अच्छी मु रहिबी मु जिते मन मौन ही जाऊँची मन मो सांगे समाहित हो जाऊँची मन नहीं तो राग द्वेष नहीं मन नहीं तो मृत्यु नहीं बुझिपारछन्ती गोटे छोट पिला को आम देखुचे छोट पिला जार बयस वर्ष गोटे वर्ष 2 वर्ष भितर जहाँ बयस से पिला बिचरा से शिशु जानिनी कौन जन्म कौन मृत्यु कौन से पिला परखिने किछि जिनस को से पिलार जद्य मांकर भी देहांत हो जाऊँची से पिलार जद्य पितांकर भी देहांत हो जाऊँची से पिला कांदुनी से पिला से सब सांगे खेलुची आम देखीचे अनेक माने एक्सीडेंट इंसिडेंट केस रे देखीचे किंबा बहुत सारा जिनस आम देखीचे माँ को देहांत हो जाए पिला किंतु खेलुची से सब सांगे कारण कौन से शरीर भितर मृत्यु रूपक ज्ञान नहीं से शरीर भितर जन्म मृत्यु रूपक ज्ञान नहीं। तो ये देखा गले
ଏ ଜ୍ଞାନ ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଜ୍ଞାନ ଭୁଲ କି? ସେ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଉଛି ଆମେ କହୁଛେ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଭୁଲ କି? ଜ୍ଞାନ ବି ଭୁଲ ନୁହେଁ, ସଠିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ହେଲା ଭୁଲ। ସଠିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ କ'ଣ? ଯେମିତି ଆମେ ଗତକାଲି ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲେ, ଜଣେ ଶରୀର ଯଦିଓ ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ବୟସକୁ ଆସିଯାଏ, 5ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଯାଏ, ସେ ବୟସର ଯଦିଓ ସେ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝେଇବା, ଯେଉଁ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, କାରଣ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମ, ଆତ୍ମା, ଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ଶରୀରକୁ ବୁଝେଇବା, ଚିହ୍ନେଇବା, ସେ ଶରୀର ଯଦିଓ ଛୋଟ ବେଳଠୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ପରଖିବ, ବୁଝିବ, ଜାଣିବ, ତର୍ଜମା କରିବ, ନିରିଧ୍ୟାସନ କରିବ, ମନର ସ୍ତରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ହେବନି, ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଡରିବନି, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭାବ ଆସିବନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସିଏ ଜୀବିତ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ସେ କଥାକୁ ମାନେ ଜୀବିତ କହିଦେଲି, ସେ ଶରୀର ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମନର ସ୍ତରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିବ ମୁଁ ଶରୀର, ସଂସାର, ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର, ବୁଦ୍ଧିର ଆଧାର, ମୁଁ ଅବିନାଶୀ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବନି, ମୋର ଜନ୍ମ ହେଉନି। ତ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବଳ ଏଇ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପରଖୁଛେ, ଆଉ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ଆଧାର କରିକିରି ଆମେ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ମନରେ କଳ୍ପନା କରୁଛେ, ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛେ। ତ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପଞ୍ଚଭୂତର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପଞ୍ଚଭୂତ ଏକ ଆକାର ନେଇଛି, ଏକ ଢାଞ୍ଚା, ଏକ ଆକାର ନେଇଛି, ସେ ଆକାର ଆଉ ଥରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଗର, ମୁଁ ପାଣି, ମୁଁ ରୂପକ, ଆତ୍ମା ରୂପକ, ମୁଁ ରୂପକ ମୋ ସାଗରରେ ଯୀଶୁ ରୂପକ ଏକ ଲହଡ଼ି, କୃଷ୍ଣ ରୂପକ ଏକ ଲହଡ଼ି, ମହମ୍ମଦ ରୂପକ ଏକ ଲହଡ଼ି, ନାମ ରୂପକ, ରୂପ ରୂପକ, ଧର୍ମ ରୂପକ, ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପକ, ଇଏ ସବୁ ହେଲା ଲହଡ଼ି। ଯାହା ବି ଆମେ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଛେ, ଯାହା ବି ଆମେ କହୁଛେ ଇଏ ସନ୍ଥଙ୍କର ଅନ୍ତ ହେଇଗଲା, ସନ୍ଥ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଛେ ସେ ଶରୀର ଏକ ଲହଡ଼ି। ମୁଁ ରୂପକ ସାଗରରେ ସେ ଲହଡ଼ି ଏକ ଆକାର ନେଇଛନ୍ତି, ଏକ ଆକୃତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏକ ସ୍ୱରୂପ ନେଇଛନ୍ତି, ଏକ ନାମକୁ, ରୂପକୁ, ଏକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ, ପନ୍ଥକୁ, ଏକ ବିଚାରକୁ, ଏକ ସ୍ୱରୂପକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ନିରାକାର। ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ପାଣି, ମୁଁ ସମୁଦ୍ର। ମୁଁ ଲହଡ଼ି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଫୋଟକା ନୁହେଁ, ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଫେଣ ନୁହେଁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲହଡ଼ି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲହଡ଼ିର ଆଧାର ରୂପରେ, ପାଣି ରୂପରେ, ତତ୍ଵରେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ମୁଁ ରୂପକ ଏ ଆତ୍ମା ରୂପକ ଶରୀର ମାନେ ଆତ୍ମା ରୂପକ ଏ ତତ୍ଵରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରର ଆକାର ନେଉଛି, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଆକାର ନେଉଛି, ପଞ୍ଚଭୂତ ଆଉ ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଅବିନାଶୀ, ଏ ମୁଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ଦେବେ, ଜଣେ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ସାଧନାର ସେତିକି ଅଗ୍ରସ୍ଥିତିକୁ ପଳେଇବେ, କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନର ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ମାଧ୍ୟମରେ ସେତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ସେ ବୁଝିପାରିବେ ସେ ଅଜର, ସେ ଅମର, ସେ ଅବିନାଶୀ। ତ ଏ ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ନୁହଁ, ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ମାନିବାର କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଚିହ୍ନିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ ଅଜର, ଅମର, ଅବିନାଶୀ, ଅମୃତତ୍ଵ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଶରୀର ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 16ରେ ଅଛି, ନାସतो ବିଦ୍ୟତେ ଭାବୋ ନା ଭାବୋ ବିଦ୍ୟତେ ସତଃ ଉଭୟୋରପି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ତ୍ୱନୟୋ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିଭିଃ। ନା ସतो ଅସତ୍ୟ, ଅସତ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଅସତ୍ୟ କ'ଣ? ମାୟା ରୂପକ ଶରୀର, ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ ଶରୀର, ଏ ଦେହ, ଏ ପ୍ରକୃତି, ଏ ପ୍ରପଞ୍ଚ, ମାୟାରେ ଯାହା କିଛି ବି ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ଇଏ ଅସତ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ନା ଭାବୋ ସତ୍ୟତେ, ମାନେ ସତ୍ୟର ବିନାଶ ନାହିଁ, ଅସତ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ସତ୍ୟର ବିନାଶ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସ୍ତ୍ୱନୟୋ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିଭିଃ, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ହିଁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଗୁରୁ ହିଁ ଏକଥାକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି
ଆମେ ବି ଏସବୁ କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାଧାରଣ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ସେଇ ଚିରନ୍ତନ ଶକ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ ଦେହି, ମୁଁ ଦେହକୁ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଧାରଣା କରିଛି, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ଏକ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ଅଛି, ମୁଁ ଆତ୍ମା କେମିତି, ଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଧନାକୁ ଆଚରଣ କରିବେ, ଗୁରୁବାଣୀକୁ ଶୁଣିବେ, ବିବେକୀ ହେଇକିରି ଏସବୁର କଥାର ଗଭୀରତାକୁ ପରଖିବେ, ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିଦେବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଅଜର, ମୁଁ ଅମର, ମୁଁ ଅବିନାଶୀ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁରୁଜୀ, ହେଉଛି ଏକ ନିଶ୍ଚୟ। ବିଚାର, ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ, ଅସ୍ମିତା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ହିଁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଭୌତିକ କର୍ମ କର୍ମ କରୁଛେ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନିଛେ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ବିରାଟ ଭୟ ରଖୁଛେ। ଆମେ ଅଧିକ ଦିନ ଜୀବିତ ରହିପାରନ୍ତେ କି ଏହିପରିକା ମନରେ କଳ୍ପନା କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଜର ଅମର ଏ କଥାକୁ ଧରି ପାରୁନେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ନୁହଁ, ବିରାଟ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ବିରାଟ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା, ଆମର କିଛି ମାନିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନୁଭବ କରିଛେ। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କୋଉଠି ରହୁଛି, ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମାହିତ ହେଇକରି କୋଉଠି ରହୁଛି, ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି। ମନର ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମାହିତ ହେଇକି ରହୁଛି, ଯେଉଁଠି ମନ ନାହିଁ, ଚିତ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କାରଣ ଶରୀର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରୁଛି, ମୁଁ ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏ ମାୟା ରୂପକ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ ଶରୀର, ସତ୍ଵ ରଜ ତମୋ ଗୁଣ, ଏ ପ୍ରକୃତି, ଏ ପ୍ରପଞ୍ଚର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଆଧାର ରୂପରେ ଅଛି। ମୋ ଆଧାରରେ କାରଣ ଶରୀର, କାରଣ ଶରୀରର ଆଧାରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ଆଧାରରେ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ଆଧାରରେ ଏ ସଂସାର ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଧାର, ମୁଁ ମୂଳ, ମୁଁ ତତ୍ଵ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ମୁଁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନେ, ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରୁ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛେ, ଦ୍ରଷ୍ଟାକୁ ଦେଖିପାରୁନେ, ଦ୍ରଷ୍ଟାକୁ ଦେଖି ବି ପାରିବାନି। ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜେ, ସ୍ରଷ୍ଟା ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜେ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନିଜକୁ ଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଆମେ ଅଲଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ମନକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ, ବିଚାରକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ, କାରଣ ଶରୀରକୁ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଠିକ ସେମିତି ମୁଁକୁ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁକୁ ଦେଖି ହବନି। ମୁଁକୁ କାହିଁ ଦେଖି ହବନି? ମୁଁ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା କେମିତି ହେବି? ମୁଁ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ଭିନ୍ନ କେମିତି ନିଶ୍ଚୟ। ହେବି? ତ ଏଠି ବି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅସଲି ମୁଁକୁ ଚିହ୍ନିଦେବି, ଅସଲି ଆତ୍ମା ତତ୍ଵକୁ ବୁଝିଦେବି, ବୁଝିବା କେମିତି? ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜେ ସମାହିତ ହେଇକିରି, ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇକିରି, ଧାରଣା ଧ୍ୟାନର ସମାଧିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁକୁ ଚିହ୍ନିଦେବା, ମୁଁକୁ ବୁଝିପାରିବା, ସେ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଏ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଅଜର, ମୁଁ ଅମର, ମୁଁ ଅବିନାଶୀ। ଦେହର ଅନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ମନର ଅନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅବିନାଶୀ, ମୁଁ ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବା ପ୍ରକୃତି, ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶର ଆଧାର ରୂପରେ ସୁସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ମୁଁ ଥିଲି, ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ରହିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବିରାଟ ଜିନିଷ। ଏ ସତ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶରୀର ଅନୁଭବ କରିଦେଲେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମଲୀଳାକୁ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ଖୁସି ପାଇଁ କୌଣସି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବନି। ସେ ନିଜେ ହିଁ ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ, ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଇଏ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦା, ଇଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଦୁପଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଚରଣ କରିକି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାକୁ ଶିଖୁଥିଲେ, ଛୋଟବେଳଠୁ ଆମେ ନିଜର ସତ୍ ସତ୍ତାକୁ ପରଖୁଥିଲେ, ସଂଯମତା ସହିତ ରହୁଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନର ଦାସ ହଉନଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ସତ୍ୟକୁ, ଏ ଗଭୀର ତତ୍ଵକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅମୂଲ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର ଅଭାବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବିଚଳିତ ଅଛେ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବିଛେ, ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଯୋଜନା କରୁଛେ, ଅଜାଣିତରେ ଅଶାନ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛେ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ଯଦିଓ ଜୀବ
ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ରୋଗରୁ ପୀଡାରୁ ଆମେ କରିପାରିବା କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଦେହକୁ ପରଖୁଛେ। ଦେହକୁ ପରଖୁଛେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଫେର ଆଉଥରେ ସେ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଛେ। ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଛେ, ରୋଗ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ହଉଛି? ଶରୀରକୁ ହଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଶରୀରକୁ ରୋଗ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଶରୀରକୁ ପୀଡା ହଉଛି, ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶରୀରର ଊର୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆ ଆଜ୍ଞା ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତର ଏକ ଆକାର, ପଞ୍ଚଭୂତର ଏକ ଆକାର। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ପ୍ରପଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ପଞ୍ଚଭୂତ ଆଜ୍ଞା ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦେହ ଭିତରେ। ସେଇ ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ପୃଥିବୀ, ସେଇ ପାଞ୍ଚଟା ତତ୍ଵରେ ଏ ଏକ ଆକାର ଏ ଦେହ ନେଇଛି। ଏ ଦେହକୁ ମୁଁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି। ଏ ଦେହର ଏକ ସମୟ ସୀମା ଅଛି। ଏ ଦେହର ଗୋଟେ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। ଦେହ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ଏ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ହେଇଯାଉଛି, ଏ ଦେହର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଏ ଦେହ ଆଉଥରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଇଯାଉଛି। ସାଗରରେ ଆଜ୍ଞା ଲହଡ଼ି ଉଠୁଛି, ଲହଡ଼ିର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି। ସେ ସମୟ ପରେ ଆଉଥରେ ଆଜ୍ଞା ଲହଡ଼ି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ଯାଉଛି, ସାଗରରେ ମିଶି ଯାଉଛି, ପାଣିରେ ମିଶି ଯାଉଛି, ପାଣିରେ ଏକ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ ସେମିତି ଏ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ତାର ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, ଏ ଶରୀର ଆଉଥରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ମୁଁ ଯୋଉ ଭାବୁଛି ଆତ୍ମା କେବଳ ମୁଁ ଏ ଏ ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି, ସତ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ ଏ ଦେହ ଭିତରେ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଅଛି। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସାଗର, ମୁଁ ପାଣି, ମୁଁ ଲହଡ଼ି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଫୋଟକା ନୁହେଁ, ପାଣି ଫୋଟକା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଫେଣ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମୁଁ ପାଣି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସାଗର। ମୁଁ ସାଗର, ମୋ ସାଗର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର, ବିଭିନ୍ନ ଲହଡ଼ି, ବିଭିନ୍ନ ଆକାର, ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛନ୍ତି, ଲୀଳା ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାଗର ଭିତରେ ଆଉଥରେ ସମାହିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମୂଳ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଧାର। ଏଠି ମନର ସ୍ତରରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ ମୃତ୍ୟୁ କଥା। ମନର ସ୍ତରରେ ଆମେ ଅବିଦ୍ୟାରେ ହଜି ମଜିକିରି ଅଛେ, ମାୟାର ବଶୀକୃତ ହେଇଯାଇଛେ। ମାୟାରେ ବଶୀକୃତ ହେଇକି ଆମେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ମାନିଛେ, ଦେହ ମାନିଛେ। ଦେହ, ଏ ଦେହ ଆଜ୍ଞା ମାନିବାର, ଏ ମାନିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ତର୍ଜମା କରିବା, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆଜ୍ଞା ଚାହିଁପାରିବା, ନିଜର ସତ୍ ସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ସେ ସ୍ତରରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ମୋ ବିନା ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଯିଏ ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ମୋରି ପଞ୍ଚଭୂତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ମୋରି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଏକ ଆକାର ମୁଁ ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଧାର ରୂପରେ ସେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଭିତରେ ବି ଅଛି, ମୁଁ ଆଧାର ରୂପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସେ ଶବ ଭିତରେ ବି ଅଛି, ମୁଁ ଆଧାର ରୂପରେ ମନ ରୂପରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଧାର ରୂପରେ ପ୍ରାଣ ରୂପରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଧାର ରୂପରେ ସବୁ କିଛି ଏ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରପଞ୍ଚର ପଞ୍ଚଭୂତର ଆଧାର ରୂପରେ ମୁଁ ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଯେହେତୁ ଆକାର, ଏକ ଶରୀର, ଏକ ବିଚାର ମାନି ନେଇଛି, ଏଠି ମୁଁ ମାୟାରେ ବାନ୍ଧି ଆଜ୍ଞା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନା? ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ, ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜିର। ଗୁରୁଜୀ, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଗୁରୁଜୀ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତତ୍ଵଜ୍ଞାନକୁ କେମିତି ବୁଝିକି ସେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବ, ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ? ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ତା ଅର୍ଥ ସେ ଜ୍ଞାନର କିଛି ବି ତାର ନଥିବ, ତତ୍ଵଜ୍ଞାନ ତ ଦୂରର କଥା, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କିଛି ବି ନଥିବ, ସେ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର, କିଛି କୁହନ୍ତୁ ବଢିଆ ଗୁରୁଜୀ। କଥା କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଆଧାର ଅଛି। ଆମେ ଶୁଣିଛେ ରୁଚୁ ନ ଆଜ୍ଞା ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା, ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ ଗୀତା। ଏଟା ଆମେ ଶୁଣିଛେ। ଆଜ୍ଞା ପିତା ଖାଇବା ପାଇଁ ରୁଚିକର ନହେଲେ ବି ଆମେ ଖାଇଲେ ପିତା ଔଷଧ, ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି। କଲରା ପିତା, ଲିମ୍ବ ପିତା ଆମେ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାର, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆମେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଟିକେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପଢିବା, ଯେଉଁ କଥାକୁ ବୁଝି ନ ପାରିବା ତାକୁ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖିବା, ସେ ଅର୍ଥକୁ ଲେଖିବା, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ନିରିଧ୍ୟାସନ କରିବା, ଗୁରୁ କରିବା। କାହିଁକିନା ଗୁରୁ ବିନା ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରୁନେ, ଗୁରୁ ବିନା ଆମେ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନକୁ ବି ବୁଝିପାରିବାନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୁରୁ କରିବା, ଆମେ ଗୀତା ପଢିବା। ଗୀତା ପଢିକରି ଯେଉଁଠି ବି ଆତ୍ମା, ଯେଉଁଠି ବି ଅହମ୍, ଯେଉଁଠି ବି ମାମ୍, ଯେଉଁଠି ବି
ବ୍ରହ୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିପାରୁନି ତାକୁ ଲେଖିକିରି ରଖିବା, ଆମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ନିଧିଧ୍ୟାସନ କରିବା ଆଉ ବୁଝିବା। ବୁଝିବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା, ଧାରଣା କରିବା, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା, ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା, ତେବେ ଯାଇକି ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ତ ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଗୃତ କରିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଅନେକ ମଠ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସକାଳେ ଆମେ ଧୂପ ଦଉଛେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ସଞ୍ଜ ଦଉଛେ, ଏସବୁ ଆଚରଣର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ବିବେକୀ ହେଇକରି ମନରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଜାଗୃତ କରିବା, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ, ନିଜର ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ, ଏ ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ, ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତର୍ଜମା କରିବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପରଖିବା। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ମାନିବାନି, ବିବେକକୁ ଜାଗୃତ କରି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଗୁରୁ କିଛି ଗୁରୁବାଣୀ କହିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାଣୀ କହିଲେ ଆମେ ସେଠି ପଚାରିବା, ଆପଣ ଯେଉଁ ମହାଶୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କହିଲେ, ଆର ଆଧାର କ'ଣ, କେଉଁ ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଟିକେ ପଚାରିବା। ସେ ଯଦି କହିବେ ଗୀତାର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଗୁଗଲିଂ କରିବା, ଆମେ ନିଜେ ଗୀତା ଆଣିକି ଦେଖିବା ତା ଦେହରେ ସତରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି, ଆମେ ନିଜେ ଉପନିଷଦକୁ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଅଛି, ଜେମିନାଇ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣ ଶିଖିପାରିବେ, ସବୁ କଥାକୁ ପଚାରି ପାରିବେ। ଗୋରଖପୁର ଗୀତା ପ୍ରେସ୍ ଗୋରଖପୁରରୁ ଆପଣ କିଛି ବହି ମଗେଇ ପାରିବେ, ତାକୁ ଆଧାର କରି ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବି ଏଠି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବାନି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା, କାହିଁକିନା ସତ୍ୟକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି ସନ୍ଦେହ ଜାଗୃତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତ ସନ୍ଦେହ ଭୁଲ ନୁହଁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରଖିବା ଭୁଲ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ମାନୁଥିବା, ଗୁରୁ ଆଉ କିଛି ବୁଝୁଥିବେ, ଆମେ ଆଉ କିଛି ବୁଝୁଥିବା, ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ ଗୁରୁବାଣୀକୁ ଟିକେ ପରଖି ପାରିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ତର୍ଜମା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହବା, ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଉଲ୍ଲାସ ଜାଗୃତ ହେବ, ମନରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଆମ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ, ଆମ ଇଚ୍ଛା, ଆମର ଆସକ୍ତି ଆଗ୍ରହ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଆମେ ସାଧନାର ରୁଚିକୁ ନେଇପାରିବା, ସାଧନାକୁ ଆସକ୍ତିକର ହେଇକରି କରିପାରିବା, ଏ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରିବା, ଗୁରୁ କରିବା, ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରୁ ଆମେ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଅମରତ୍ୱ, ଅଜରତ୍ୱ, ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମତତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ହିଁ ଗୋଟେ ଧନୀ ରୂପରେ, ଗୋଟେ ଗରିବ ରୂପରେ, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ରୂପରେ, ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନୀ ରୂପରେ, ମୁଁ ହିଁ ସଂସାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଅବିନାଶୀ, ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ଏ କଥାର, ଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଯିଏ ବି ପରଖି ପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ହେଇଯାଉଥିବ। ଛୋଟ କଥା ଆଜ୍ଞା କୁହାଯାଉନି, ବିରାଟ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ବିରାଟ ତତ୍ଵକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇକରି ଆଂଶିକ ଆଂଶିକ ବୁଝିବା, ବିବେକକୁ ଜାଗୃତ କରିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା, ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଚରଣ କରିବା, ସାଧନା ବିଜୁକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବା, ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି କରିବା, ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତ୍କାର କରିବା, ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଭଲ ଲାଗିଲା। ହରି ଓମ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁଜୀ। ପ୍ରଣାମ, ପ୍ରଣାମ, ହରି ପ୍ରଣାମ ଓମ୍, ଗୁରୁଜୀ। ପ୍ରଣାମ।